Okay. Now question number 30. For the preparation of the normal propyl bromine from normal propyl alcohol, which is the following is most appropriate. So between the here the answer should be red phosphorus and bromine. So 13 answer should be A. So red phosphorus and bromine. So phosphorus and bromine is there. So this is the most favored preparation. Acha. Now number 14. Chlorination of methane proceed by this is by free radical mechanism. So it proceeds by free radical process, free radical substitution reaction, free radical substitution propanoid. Number 15, when silver propanoid is a propanoic acid and silver propanoid, this is silver propanoid, is heated with iodine and CCl4. So silver propanoid, question number 15, Susanto শুনতে পাচ্ছো? সুশান্ত, okay. So question number 15, when silver propanoid is heated with iodine in CCl4, the main product boron Hansdecker reaction, so RBr, this part, so product will be CH3 CH2Br. So this is the answer. So answer should be here ethyl main product is ethyl where as iodine, so ethyl iodide. Oh sorry, number 15 is given iodine, so I am thinking that bromine, so bromine is not there, so they are giving here iodine plus CCl4. So then Simonini reaction will happen. Sir, আপনার স্ক্রিনটা লাগ Simonini করছে আপনার reaction. স্যার আপনার কানেকশনটা ভালো নেই স্যার, রেড দেখাচ্ছে। আচ্ছা এখানে আয়োডিন আর CCl4 দিলে এখানে তোমার রিঅ্যাকশনটা হবে সিমোনিনি রিঅ্যাকশন, এস্টার ফরমেশন। তাহলে কোশ্চেন নাম্বার 15 তোমার হবে ইথাইল প্রোপানয়েড, আনসার সি। এটা হবে আনসার আয়োডিন দিলে ইথাইল প্রোপানয়েড। সুশান্ত আছো? সুশান্ত ক্লাসের মধ্যে আছো? সুশান্ত, আচ্ছা তারপর 16 আনসার তোমার বলো। 16, in order to prepare 1,4-propane with the following reactant can be employed. এখানে আনসারটা হবে তোমার সি 16 এর নাম্বার 16 আনসার হবে সি। prepare 1,4-propane reactant can be employed, আনসার হবে propan 1,1 SOCl2-pyridine, আনসার সি ডার্জেন রিঅ্যাকশন। আচ্ছা নাম্বার 17 স্যার হ্যালো স্যার, হ্যাঁ স্যার আমি বলছিলাম ওই পাইরিডিন যে রিঅ্যাকশনে দেওয়া হয় ওই রিঅ্যাকশনের নামটা একটু কি ছিল স্যার? ডার্জেন রিঅ্যাকশন। আচ্ছা নাম্বার 17, Groves process is used to prepare of what? Preparation of Groves process prepared for C2H5Cl, preparation of halide, অ্যালকোহলের সঙ্গে তুমি যখন সেখানে অ্যালকোহল রিঅ্যাক্ট উইথ HCl, ওকে, দিস প্রসেস Groves process। তাহলে আনসার হবে সি। গ্রুপ প্রসেস করেছি, এখনই তো বলে দিচ্ছি, খালি সিম্পল যে রিঅ্যাকশনটার নামটা বলিনি। 17 ROH,
So if you are giving here HCl and Lewis acid, then it form RCl. So HCl or any here Lewis acid. Suppose you are giving here zinc chloride. So this is juice process. We replace by Cl. Acha. So this is 17. Now 18. Thionyl chloride is prepared in the preparation of chlorine compounds from alcohol because the byproduct being gaseous escape and there is no problem to separation of this. So question number 18. Question number 18. Answer is B. That already discussed. This is the pure process, an exact process for preparation. Now number 19. Number 19. The hydrocarbon of molecular. Sir, what is thionyl chloride? Thionyl chloride. This is discussed in the alkyl halide chapter. Dargen reaction. Many times this is discussed. Thionyl chloride. SOCl2 is called thionyl chloride. Acha. Number 19. Number 19. You just keep it. I will explain the last. Number 20. Number 19. I will explain after some time. I will explain it. Now number 20. 20. Allylic bromination is carried out by. Allylic bromination carried out by D. NBS. This is also discussed. N-bromosuccinamide. This is discussed in the previous class. Halide chapter. Sir, in which reaction do we get NBS? Now number 21. Hello, sir. Oh, why you are talking? You just concentrate now in the class. Sir, I am unable to understand how we are getting NBS. NBS, this you just open your alkyl halide chapter. Please open there. Preparation part, please open. Alkyl halide chapter, please open there. Open. Yes, sir. So then you see this is written NBS. Bromine UV. Bromine sunlight. This is clearly written. You are not going to the chapter. What that discussed in the classes. কি তুমি বাকি আমাকে একটু রেসপন্স দাও এনবিএস কে আগে পড়ানো হয়েছে সৌরদীপ স্যার এনবিএস বলেননি স্যার আগে বলিনি Yes, sir. দেবমিতা এনবিএস বলিনি এন-ব্রোমোসাক্সিনামাইড অ্যালাইলিক পজিশন না, স্যার। আচ্ছা তাই কি করে এটা সম্ভব আমি বলে দিচ্ছি তাহলে হ্যালো না স্যার মানে এইটা বলিনি আর তাহলে লিখে নাও এখানে এখানটা নিচ্ছি ব্রোমিন and UV bromine 360 degree centigrade temperature NBS full from N-bromosuccinamide. So alkene reacts with bromine UV bromine 360 degree, so that time bromine is gaseous form. NBS, the structure of NBS, double bond O, N-bromosuccinamide. The structure of N-bromosuccinamide. N for nitrogen, the nitrogen is there. N-bromosuccinamide. এটা কিন্তু হেভি ইম্পর্টেন্ট আমি জানি না বলিনি কেন তাহলে N-bromosuccinamide সুশান্ত ক্লাসে আছো সুশান্ত সুশান্ত কথা বলছেন একবার বাকিরা সবাই কথা বলছে স্যার এই প্রসেসটার নাম আছে কি বললাম অ্যালিলাইক ব্রোমিনেশন বলছি এবার আমি তুমি আগে এটা লেখো খাতা আর আমি বলছি অ্যালাইলিক হবে কিনা কি হবে হয়ে গেছে স্যার হ্যাঁ ঠিক আছে সুশান্ত শুনতে পাচ্ছ সুশান্ত
আচ্ছা সুশান্ত কি শুনতে পাচ্ছে কিছু কথা সুশান্ত বলছে? স্যার আগে একটু তো রেসপন্স করেছিল, যখন আপনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন এনবিএস পড়িয়েছি কিনা, তখনও বললো না। আচ্ছা বলছে ওর মাইক্রোফোনের প্রবলেম কিন্তু শুনতে পাচ্ছে। আচ্ছা তাহলে দেখো এখানে ব্রোমিন ইউভি, ব্রোমিন এবং হিট এন্ড এনবিএস যাই দাও সব ক্ষেত্রেই অ্যালাইলিক পজিশনে হবে। অ্যালাইলিক মানে কোনটা দেখো, অ্যালাইলিক পজিশন কোনটা, অ্যালাইলিক পজিশন হ্যালোজিনেশন। এখানে কি হবে অ্যালাইলিক পজিশন ব্রোমিন, অ্যালাইলিক পজিশন ব্রোমিনেশন। অ্যালাইলিক পজিশন means what? অ্যালাইলিক পজিশন মানে হচ্ছে ডবল বন্ড যেখানে আছে এই কার্বনটা হচ্ছে অ্যালাইলিক কার্বন, এটা হচ্ছে অ্যালাইলিক। তাহলে ডবল বন্ডের পাশে যেটা আছে সেই কার্বনটাই বিয়ার গ্রুপ, একে বলে অ্যালাইলিক ব্রোমিনেশন। ডবল বন্ডের পাশে যে কার্বনটা তাকে বলি অ্যালাইলিক, এখানে হচ্ছে আমার অ্যালাইলিক পজিশনের ব্রোমিনেশন। আবার বলে দিচ্ছি, আমি এখানে মেনশন করি ভালো করে আরেকবার। তাহলে ব্রোমিন ইউভি अल्ट्रावायलेट और ब्रोमीन H न्यू और ब्रोमीन 360 डिग्री एवरी केसेस एलाइलिक पोजीशन ब्रोमिनेशन है। এবারে ধরো তুমি এখানে দিয়েছো ব্রোমিন এন্ড CCl4, ব্রোমিন এন্ড CCl4, তাহলে এখানে কি শিখিয়েছি, ইন প্রেজেন্স অফ ব্রোমিন CCl4 ডবল বন্ডটা খুলে যাবে, যে এই একটা বিআর এই একটা বিআর। তাহলে ডিফারেন্স দেখে নাও, here bromine is the liquid state in CCl4 medium, here bromine is the gaseous state high temperature, so এই কন্ডিশনে অ্যালাইলিক পজিশন, এই কন্ডিশন ছাড়া বাকি সব ক্ষেত্রেই অ্যাডিশন হবে ডবল বন্ডটা খুলে গিয়ে, ডবল বন্ডটা ওপেন হয়ে গিয়ে সিঙ্গেল বন্ড হবে। আর এখানে ডবল বন্ডটা আনএফেক্টেড, অনলি অ্যালাইলিক পজিশনে ব্রোমিনেশন হচ্ছে। তাহলে কোশ্চেন নাম্বার 20, অ্যালাইলিক ব্রোমিনেশন ইজ ক্যারিড আউট বাই, একমাত্র কে করবে, মানে ব্রোমিন কার্বন CCl4 और কার্বন ডাইসালফাইড হবে না, কিন্তু এটা কিন্তু অ্যালাইলিক নয়। এই যে এডিশনটা বলবো এখানে কিন্তু প্রোডাক্টটা এখন হয়ে গেল ফরমেশন ভিসিনাল ডাইহ্যালাইড, মনে আছে ভিস পাশাপাশি, জেমিনাল হলে সেম কার্বনে হতো হ্যালোজেন। তাহলে 20 আনসারটা বলো আমাকে, 20 आंसर কোনটা হবে তাহলে? ডি। ডি এনবিএস, ফুল ফর্মটা এন ব্রোমো সাকসিনামাইড। আচ্ছা এটা হলে বলবে, মুছে দেবো আমি। স্যার হয়ে গেছে। সবার হয়ে গেছে? কারো কোনো বুঝতে অসুবিধা আছে নাকি? না। আচ্ছা নেক্সট 21, isopropyl isocyanate can be obtained by, আচ্ছা বলেছে আইসোসায়ানাইড, আমরা এরকম কোশ্চেন পড়েছি। আইসোসায়ানাইড মানে হচ্ছে NC, মনে আছে AgCN KCl দিলে হয়। তাহলে 21 আনসারটা হবে, বলেছে আইসোপ্রোপাইল আইসোসায়ানাইড এইটা। তো তুমি এখানটায় এটা নাও আর AgCN নাও, এটা প্লাস AgCN। আমরা যেখানে KCl নিতাম তাহলে এখানে বলে Cl হতো, AgCN দিলে এরকম হয়, এটা আমরা পড়েছি। AgCN দিলে NC হয়, KCl দিলে CN হয়, এটা পড়েছি সৌরদীপ।
হ্যাঁ স্যার এইটা করেছি নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশনে। হ্যাঁ তাহলে 21টা তোমার হচ্ছে 21 এর आंसर তোমার হচ্ছে কোনটা সিটটা। 22 which of the following reason is used for the Groves process for the preparation of alkyl halide from secondary alcohol? Groves process means answer C এখনি বলেছি তাই তো HCl আর জিঙ্ক ক্লোরাইড। তাহলে 22 এর आंसरটা হচ্ছে C একদম এই কোশ্চেনের শুরুতে ছিল একটু আগে একটু কটা কোশ্চেন আগে ছিল Groves process। আচ্ছা আচ্ছা নেক্সট কি আছে 23 photochemical chlorination of alkane initiated by process of homolytic cleavage। দেখো এখানে যে বলেছে যে CH4 ক্লোরিন এখানে আমার CH3Cl হলো প্লাস HCl এই স্টেপটায় এই যে Cl সিঙ্গেল বন্ড Cl যখন তুমি সানলাইট দাও তখন এই বন্ডটার ইকুয়াল ক্লিভেজ হয় যেখানে Cl ডট আর এখানে Cl ডট হয় এটা আমরা পড়েছি ফ্রি রেডিক্যাল রিঅ্যাকশন এবং ফ্রি রেডিক্যাল ফরমেশন মানে কি হোমোলাইটিক বলে হোমোলাইটিক মানে হচ্ছে একটা বন্ডের ইকুয়াল ডিভিশন মানে কি হোমোলাইটিক বলে হোমো মানে সেম লাইটিক মানে ফিশন ভেঙে যাওয়া সেম ভাবে ভেঙেছে বন্ডটা ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন হয়েছে হোমোলাইটিক ফিশনে ফ্রি রেডিক্যাল রিঅ্যাকশনের মতো সেটাই সম্ভব ফটোকেমিক্যাল মানে সানলাইট দিয়েছে এইচবি সানলাইট দিয়ে সেখানে কি হয়েছে ফটোকেমিক্যাল রিঅ্যাকশন হয়েছে এবং সেখানে হোমোলাইসিস হবে ঠিক আছে এটা হোমোলাইসিস মানে হ্যাঁ এই বন্ডটার ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন এবং এখানে ফরমেশন হয়েছে ফ্রি র্যাডিক্যাল। আচ্ছা নেক্সট শুরু হয়েছে 1 থেকে আবার এটা তো খুব সোজাই আছে নেক্সট নাম্বার 1 which of the following is a primary halide এর মধ্যে আইসোপ্রোপাইল সেকেন্ডারি টার্ট নিও কোনটা বলেছে প্রাইমারি আচ্ছা এটা করো আমি এটা বলে বলবে বোঝা গেছে এই অবধি আমি নেক্সট শুরু করব 1 থেকে মানে ওই পিডিএফটি দেখো নাম্বার 1 থেকে 12 অবধি আছে ইয়েস স্যার হয়ে গেছে স্যার বাকিটা একটু আমাকে বলো হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে দেবমিতা অমরিক সুশান্ত হ্যাঁ স্যার করলাম তো আচ্ছা নেক্সট নাম্বার 1 which one is primary এখানে বলেছে আইসোপ্রোপাইল আয়োডাইড দেখতে এরকম এটা 2 ডিগ্রি বলেছে সেকেন্ডারি বিউটাইল এটা হচ্ছে সেকেন্ডারি বিউটাইল ক্লোরাইড এটা প্রাইমারি 1 2 3 4 এটা সেকেন্ডারি বলেছে টারসিয়ারি ব্রোমাইড এটা 3 ডিগ্রি বলেছে নিওহেক্সাইল ক্লোরাইড এটা হচ্ছে নিওপেন্টেন 1 1 2 3 4 5 6 এটা হচ্ছে নিওহেক্সাইল ও নিওহেক্সাইল ক্লোরাইড নিও আচ্ছা নিও মানে এখানটা যাবে এটা নিওপেন্টেন দেখো 1 2 3 4 কি আছে এটা বলেছে নিওহেক্সাইল ক্লোরাইড আচ্ছা নিও মানে এরকমটাকে নিও বলে তো নিওপেন্টেন আমি কেমন করে করব নিও কিরকম ভাবে আঁকবো ঠিকই আঁকছেন এরকম করে 1 2 3 4 5 6 এটা নিয়ম এটা 1 ডিগ্রি এখানে মোর দেন ওয়ান आंसर নাই ওই যে প্রাইমারি হ্যালাইড টারসিয়ারি বিউটাইল এটা হচ্ছে সেকেন্ডারি বিউটাইল আর এটা আয়োডাইড হ্যাঁ স্যার ওইটা আয়োডাইড আপনি ক্লোরিন কেন অ্যাটাচ করেছেন ওখানে তো আই হবে ও আই দি দাও হ্যাঁ আই দাও
আর এখানে কি আই আছে না ব্রোমিন আছে? না ঠিক আছে। স্যার লাস্টে স্যার নিও হেক্সাইল ক্লোরাইড ছিল, লাস্টটা ঠিক ছিল স্যার, আপনি সেকেন্ডে গন্ডগোল করেছেন স্যার, ওখানে আই হবে সিএল না। আচ্ছা এখানে আই আছে, হ্যাঁ একবারে ঠিক আছে। Next, number 2, pick up the correct statement about the alkyl halide. They are associated with by hydrogen bonding, hydrogen bonding থাকে না। নাম্বার 2 তে এখানে হাইড্রোজেন বন্ডিং থাকে না, কারেক্ট বলেছে কোনটা? they dissolve in water quickly, না they dissolve in organic compound, they do not contain any polar bond in their molecule. Pick out the correct statement in the alkyl halide. Alkyl halide RCl, there are some polarity but not dissolve in water, but which one is correct? No hydrogen bonding, not dissolve in water. They do not contain any polar bond in their molecule, but polar bond is there, so this is wrong. They dissolve easily in organic solvent. Answer C, dissolve in organic solvent like carbon disulfide, carbon tetrachloride, they are dissolved, or dry ether, they are the organic solvents, so it is dissolved. Number 2. Now number 3, স্যার লাস্টের আনসার কি ছিল? হ্যাঁ স্যার লাস্টেরটার আনসার কি ছিল? নাম্বার 3 নাম্বার 1 টা, হ্যাঁ হ্যাঁ নাম্বার 1 সরি। হ্যাঁ এখানে এটাও হচ্ছে এটাও হচ্ছে, দুটো হচ্ছে, 1 ডিগ্রি করেছে, কোনটা প্রাইমারি হ্যালাইড। ওকে আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে নাম্বার 3, আইপিসি নেম অফ অ্যালাইল ক্লোরাইড। অ্যালাইল মানে কোনটা? এরকম করে দেখানো একটু আগে, তাহলে এখানে আইপিসি নাম কিভাবে করবে নাম্বারিংটা জানতে চেয়েছে। এখানে নাম্বারিং কোন সাইড থেকে হবে? এখানে নাম্বার 1, এখানে নাম্বার 2, এখানে নাম্বার 3, কারণ এখানে সিএল টা একসাথে ফাংশন। স্যার ইউ আর মিউটেড। So this is the number 1. So IPC name 1 chloro প্রোপেন prop 2E, প্রপিন 1 chloropropene. So 1 chloropropene, answer D. Number 4, only 2 isomeric monochloro derivatives are possible for. আচ্ছা আগে কোনটা বাকি আছে? নাম্বার 19 আর এখানে 4, এই দুটো একই কনসেপ্ট শেখাচ্ছি, 19 আর 4 একই কনসেপ্ট শেখাচ্ছি। আচ্ছা নেক্সট নাম্বার 5, এই দুটো বাকি আছে মনে রাখবে। নেক্সট নাম্বার 5, one among the following compound is not a vicinal dihalide. ভিস মানে হচ্ছে পাশাপাশি থাকতে হবে হ্যালোজেন গ্রুপে, ভালো করে ভেবে দেখো, ভাবা আগে হয়ে গেছে, কোশ্চেন তো আগেই ছিল হয়ে গেছে, তোমরা দেখে নিয়েছো অলরেডি। আচ্ছা among following টা ইজ নট a vicinal dihalide, ভিস মানে কি পাশাপাশি থাকতে হবে, তো এখানে নাম্বার 5 কি বলেছে? কোনটা নয় বলেছে ভিসিনাল। নাম্বার 1 এরটা ভিসিনাল, নাম্বার বি এরটা ভিসিনাল, নাম্বার সি এরটা ভিসিনাল, নাম্বার ডি টা ভিসিনাল নয়। সো নাম্বার ডি ইজ নট ভিসিনাল। ভিস মানে হচ্ছে ধরো দুটো হাত, এখানে একটা হ্যালোজেন, এখানে একটা হ্যালোজেন, এরকম পাশাপাশি থাকবে। যদি এরকম থাকে এখানে একটা এখানে একটা, তখন তাকে আর ভিসিনাল বলবো না, এটা ভুল, এটা হচ্ছে ভিসিনাল, এরকম করে ভাবতে হবে, পাশাপাশি থাকতে হবে একটার পরে একটা। নাম্বার ডি তে দুটোর পরে আছে, হবে না। আচ্ছা নাম্বার 5 এটা হয়ে গেল বোঝা ভিসিনাল। নাম্বার 6, তুমি যে আমাকে বলছো যে অর্ধেকগুলো সব মাথার বসে যাচ্ছে, কোনটা? হাতে গোনা 2-3টে হয়তো ছিল, 19 আর 4 একটা, বাকি হয়তো কনসেপচুয়াল আছে, সব পড়ানো স্যার হয়েছে। না স্যার থায়োনাইল ক্লোরাইডটা বুঝতে পারছিলাম না, অ্যালাইলিক ব্রোমিনেশনটা বুঝতে পারিনি, গ্রুপ রিঅ্যাকশনটা থায়োনিল কি ছিল ক্লোরাইড সেটা। ডার্জেন রিঅ্যাকশন আগে হয়নি, এসোসিয়েট টু স্যার পিরিডিক থায়োনিল। স্যার ডানজেন রিঅ্যাকশনটা হয়েছিল স্যার, বাট যে প্রোডাক্ট ফর্মটা এসেছিল সেটা হয় থায়োনাইল ক্লোরাইড, সেটা আপনি বলেননি স্যার, তাই আমি কনফিউজ ছিলাম। রিএজেন্টটা থায়োনিল ক্লোরাইড, প্রোডাক্ট বলিনি, রিএজেন্টে থায়োনিল ক্লোরাইড।
কোনোটা রিঅ্যাকশন পড়াবো সেটা বলবো না পুরোটা, এরকম করলে হয় না। হয়তো পড়াইনি সেটা বাদ আছে, ঠিক আছে, কিন্তু যেটা পড়ি সেটাকে আমি 100 বার বলি একটা কথা, অন্ততপক্ষে 100 বার না বলেও সব মানে 80-90 বার তো বলি একটা কথা পড়ানোর সময়। আচ্ছা নেক্সট দেখো নাম্বার 6, which of the following represent the oestrosol? এটা একটা থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন, মুখস্থ রাখতে হবে। এই একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল সলভেন্ট, দিস ইজ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সলভেন্ট, একটা নাম নিচে ওয়েস্ট্রোসল। দিস ইজ অন ইন্ডাস্ট্রিয়াল সলভেন্ট, ওয়েস্ট্রোসল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সলভেন্ট। There is no logic, one industrial name is there. So the compound is number D. D compound কে ওয়েস্ট্রোসল বলে, আর এখানে কোনোটাই নয়, নাম্বার ডি টা হচ্ছে ওয়েস্ট্রোসল। তারপরের কোশ্চেন হইল ফলোইং ইজ ওয়েস্ট্রন, ওয়েস্ট্রোসল আর ওয়েস্ট্রন দিয়েছে, ওই একই জিনিসই, একই জিনিসটাকেই বলে, বাকিগুলো কোনোটাই আর ম্যাচ করছে না। না নাম্বার 7টাও ডি, এটা লিখেছি এখানে, অর্গানিক সলভেন্ট একটা। Which of the following is an example of এটা কি এর ভুলভাল একটা স্পেলিং এখানে আছে। Which the following is an example of alkyl halide? না এটা কি বলেছে, অ্যারাইল হ্যালাইড, দেখি আমি, হ্যাঁ কোনটা অ্যারাইল হ্যালাইড, এটা ভুল আছে একটু, অ্যারাইল হবে, অ্যারাইল না না সরি, এখানে কোনটা হবে অ্যালকিল হ্যালাইড। নাম্বার 8 এটা কোনটা অ্যালকিল হ্যালাইড, অ্যালকিল, একটা খালি শুধু ভুল আছে সামনে এআর, না না কোনো ভুল নেই গো, না ঠিক করে লিখেছি, কোনো ভুল নেই, একদম ঠিক আছে। ওইটা একটা দেখো, শেখাচ্ছি ভালো করে দেখে নাও, নাম্বার 8 টা কি আছে এখানে, which the following is, আমরা লিখছি এখানে অ্যালকিল, এটা লিখলাম, মানে এইখানের মধ্যে কোনটা অ্যালকিল আর অ্যারাইল, অ্যালকিল এবং দুটোই, তাই সেখানে লিখেছে অ্যারাইলকিল, অ্যারাইলকিল মানে কোনটা দুটোই আছে, অ্যারাইল প্লাস অ্যালকিল। এই দেখো आंसरটা এখানে, প্রোটোবেনজিন অ্যালাইল বেনজাইল প্রোডাক্ট, এই যে এটা হচ্ছে বেনজাইল ক্লোরাইড, এই কম্পাউন্ডটা অ্যাকচুয়ালি অ্যারাইল। এটা কিন্তু আমাকে বলো এই পার্টটা কি অ্যারাইল না অ্যালকিল, এই পার্টটা বলো। এই হ্যালাইডটা হ্যালো অ্যালকেন কি হ্যালো অ্যারিনস, কে বলবে বলো? স্যার এইটা হচ্ছে স্যার অ্যারাইল হ্যালাইড। আচ্ছা এখানে কে লিপ করে গেছে? সুশান্ত আর অমৃত। আচ্ছা তো তোমাকে এখানে বলেছে জয়েন করেনি ওরা, তারা আমাকে বাকিরা রেসপন্স কেন করছো না, আমি তো অবাক হয়ে যাচ্ছি। আরে কথা বলো, স্পন্টেনিয়াস কথা বলো না, চুপচাপ খালি একমাত্র আসলে কথা বলছে, বাকি কেউ কথাই বলছে না। আরে কমিউনিকেট করতে তো ব্যাপারটা ক্লিয়ার হবে। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি যে এই হ্যালাইডটা কি হ্যালাইড? স্যার এটা হচ্ছে অ্যালকাইল, অ্যালকাইল হ্যালাইড, এটা অ্যালকিল হ্যালাইড, আর কম্পাউন্ড হচ্ছে অ্যারোমেটিক, তাই এটা অ্যারোমেটিক অ্যালকিল হ্যালাইড, তাই এর নাম হচ্ছে অ্যারাইলকাইল, ঠিক আছে? আচ্ছা তাহলে নাম্বার 9 এর आंसरটা হচ্ছে কোনটা? কত নম্বর 9টা? ওটা হারিয়ে গেল রে বাবা, না নাম্বার 8 তো এটা, তাহলে কত নম্বর হবে? ডি, আরেকটা ডি 9। In which of the following alkyl halide
all the hydrogen atoms are equivalent. নাম্বার 9 এখানে নাম্বার 10 দেখি IUPAC নাম অফ ক্রোটাইল ক্লোরাইড ক্রোটাইল ক্লোরাইড মানে কি জানো স্যার নাম্বার 9 এরটা আপনি কি বললেন একটু রিপিট করবেন? ওই তিনটে একসাথে বলবো 4 9 10 একই কনসেপ্ট তাই একসাথে রাখছি এখানে ঠিক আছে হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ এটা মুচ্ছি আমি না ওয়েট করবে আচ্ছা এখানে বলেছে কোনটা ক্রোটাইল হ্যালাইড ক্রোটাইল মানে কি জানো প্রোটোনালডিহাইড এরকম করে হয় মানে আমি এরকম করে বলতে পারি যে প্রোটোনালডিহাইড ক্রোটাইল ক্লোরাইড এরকম ব্যাপার থাকে তাহলে কি আছে এগুলো কিছু লাগবে না অত বর্ণপ্রস্ত রাখতে তাহলে আইপি নাম করো না এখানে 1 2 3 4 1 ক্লোরো বিউট 3 ইন কোথায় সেটা কিছু আছে এখানে 4 ক্লোরো 1 ক্লোরো বিউট 2 ইন স্যার অপশন 1 আছে স্যার অপশন 1 ক্লোরো বিউট 2 ইন। হ্যাঁ এখানে বিউট 2 ইন নিচে মানে 2 তে এখানে দিতে বলছি এই জায়গাটায় তাই দেবে ওরকম করি ওরকম টাইপটাই বলেছে আর কি মানে যেরকম ভাবে বললাম অ্যালাইড ধরো আমি এরকম একটা কম্পাউন্ড লিখলাম দিয়ে বললাম এখানে Cl দিয়েছি আমাকে বলো এই কম্পাউন্ডটা কি অ্যালাইলিক কিনা বলো আমাকে এই জায়গাটা হ্যাঁ স্যার অ্যালাইলিক আছে কেন কি ডাবল বন্ড আছে যেখানে কিছু থাকতে পারে ধরো আমরা একটা কম্পাউন্ড এরকম করে দিলাম দিয়ে বললাম দেখো এখানে CH2Cl এগুলো সবই দেখো অ্যালাইলিক দিয়েছি তার মানে এটা একটা টাইপ অ্যালাইলিক মানে এটা হচ্ছে টাইপ একটা সেরকম একটা টাইপ হচ্ছে ভিসিনাল সেরকম একটা টাইপ হচ্ছে জেমিনাল ওরকম একটা টাইপ হচ্ছে কোটোনাল আচ্ছা which of the following is a geminal dihalide এটা বলো আমাকে 11 এরটা বি জেমিনাল মানে সেম কার্বনে আছে কোথায় বি আচ্ছা 2 2 লাগলো হ্যাঁ ঠিক আছে একদম জেমিনাল 2 বি ঠিক আছে এটা বোঝানোর কিছু নেই নেক্সট নাম্বার 12 which of the following alkyl halide is a neopentyl chloride একটু আগেই লিখেছি নিওপেন্টাইল এই যে এটা সি ঠিক আছে এটা হচ্ছে নিওপেন্টাইল ক্লোরাইড বুঝলে স্যার আপনি একটু বলতে পারেন জেমিনাল হ্যালাইড কোন পোরশনে ছিল স্যার আমাকে মনে আসছে না একদম হ্যালোঅ্যালকেন হ্যালোরিনসের ফার্স্ট পেজ একদম ফার্স্ট পেজে পড়িয়েছিলাম খাতার হ্যালোঅ্যালকেন হ্যালোরিনসের শুরুর একদম প্রথম দিন ফার্স্ট পেজে ফার্স্ট লাইন আচ্ছা বাকি আছে তিনটে 19 4 আর 9 এই তিনটে এক্সপ্লেন করব আচ্ছা স্যার হোয়াট আর দ্য স্যার নিওপেন্টাইল ক্লোরাইড আপনি স্যার ওতে কিরকম লাইক আপনি দেখে নিলেন কেন কি স্যার অপশন এ বি সি তিনটেই স্যার সেম স্ট্রাকচারে আছে তো কোনটা কোন কোশ্চেনটা স্যার নাম্বার ওই কি বলবো ওকে স্যার আন্ডারস্টুড স্যার সরি টু ডিস্টার্ব আচ্ছা নেক্সট
নেক্সট হচ্ছে তোমার 1949 তোমাকে আমি শেখাচ্ছি একটা ভালো ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট যেইটা তোমার যেইতে লাগবে কাজে কনস্পিরেটিভ এখানে থাকবে। হাউ মেনি টাইপস অফ হাইড্রোজেনস আর দেয়ার, হাউ মেনি টাইপস অফ হাইড্রোজেনস আর দেয়ার, সেটা কি করে বুঝবো কি করে? দেখো হাউ মেনি টাইপস অফ হাইড্রোজেন কি বুঝবো আমি? যখন স্যার আমাদের মাথা খারাপ হয় তখন ডক্টর মাথার এমআরআই করতে বলে, যদি মাথায় সমস্যা হয় তাহলে ডাক্তার সিটি স্ক্যান করতে বলে, যদি হাড় ভেঙে যায় তোমাকে সেখানে ডাক্তার এক্স রে করতে বলে, তোমাকে সেখানে কোনো কেমিস্ট্রি ল্যাবে কোনো কিছু কম্পাউন্ডের ক্যারেক্টার বের করতে হয় তখন সেখানে এমএনআর করতে হয়, এনএমআর করতে হয়, সরি এনএমআর করতে হয়। যখন এই যে এখন আমি বলছি আমি এর কার উপর বেস করে হয়েছে এই প্রত্যেকটা কথা তোমাকে যে বললাম, ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স ইমেজিং, নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স, এই যে কথাগুলো বলছি এগুলো ডক্টররা ব্যবহার করে, এগুলো আমার কেমিস্ট্রিতেও হাই লেভেলে ইউজ হয়। একটা কম্পাউন্ড অর্গানিক কম্পাউন্ডের মধ্যে কত ধরনের হাইড্রোজেন থাকে তার উপর বেস করে আমরা গ্রাফগুলো পাই। যখন তুমি গ্রাফগুলো পাও, ধরো এগুলো কিছু লিখতে হবে না, যখন তুমি গ্রাফগুলো পাও দেখবে গ্রাফ এরকম পাচ্ছ, এরকম পাচ্ছ, এরকম পাচ্ছ, এরকম পাচ্ছ, এরকম করে গ্রাফগুলো তুমি পাও। তো এই যে গ্রাফগুলো পাচ্ছ, এই যে পিকগুলো পাওয়া যাচ্ছে, একটা কম্পাউন্ডের মধ্যে কত টাইপের হাইড্রোজেন আছে তার উপর বেস করে হয়। এই গ্রাফগুলোকে বলে এনএমআর। এবং এই গ্রাফগুলো আমরা যে পেয়েছি এটা কিন্তু বেসটা কিন্তু ওই যে একটাই পড়বো যেটা যে ওই কম্পাউন্ডে এত টাইপের হাইড্রোজেন আছে, সেটা আমি কম্পাউন্ড দেখে কি করে বুঝবো যে একটা কম্পাউন্ডে কত টাইপের হাইড্রোজেন কি করে বুঝবো কি করে সেটা, এবং সেটা আমি এখন বলছি। দেখো একটা কম্পাউন্ডে কত টাইপের হাইড্রোজেন আছে তাকে আমরা হেডিং দিচ্ছি এখানে, সেটা দিয়ে হাউ মেনি টাইপস অফ হাইড্রোজেন। তোমরা খাতায় লিখে রাখো, হ্যাঁ 1949 আমি বলবো কোশ্চেন ছিল এই কনসেপ্ট তিনটে কথা তোমরা হেডিং দাও ভালো করে খাতায়। এটা যেই মেন্সে নিতে প্রত্যেক ইয়ারে আসে এখান থেকে কনসেপ্ট, স্যার বোর্ডেও আসে, বোর্ডে আসে। হাউ মেনি টাইপস অফ হাইড্রোজেন, how many types of hydrogens, how many types of hydrogens are present, আমরা এখন এটাই দেখব কি রকম। দেখো এটা টাইপস অফ হাইড্রোজেন কি রকম জিনিস এটা, যখন আমি বললাম যে CH4 টাইপ মানে হচ্ছে মানে কম্পাউন্ডটাকে তুমি যেভাবে ভাবো যে আমার সেখানে চারখানা হাইড্রোজেন আছে, এই চারটি আছে, আমার চারটি তো সিমেট্রি আছে, তাই এইটা 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 দেখতে একই রকম, এগুলো সবই ওয়ান টাইপ। ওয়ান টাইপ মানে কি, আমরা এই আমাদের যে পৃথিবী ভারতবর্ষে যে লোক সংখ্যা আছে সেই লোকগুলোকে আমরা ডিফারেন্ট ভাগে ভাগ করি, কখনো কাস্ট দিয়ে করি, কখনো জেন্ডার দিয়ে করি, কখনো তার ইকোনমিক ব্যাকগ্রাউন্ড দেখি, তার রিলিজিয়ান দেখি, আমরা কত রকম করে ভাগ করছি মানুষকে। তো সেরকম একটা অর্গানিক কম্পাউন্ডেরকে আমরা কত রকম ভাবে ভাগ করব, বদমাস লোক, খারাপ লোক, ভদ্র লোক, জেন্টেল লোক, দুষ্টু লোক, সাসপিসিয়াস লোক, এরকম বিভিন্ন রকম লোক থাকে পৃথিবীতে। তো এই যে তোমার এই যে কম্পাউন্ডের মধ্যে কত টাইপের আছে, ও এরা সব ভদ্র লোক, সবাই একই রকম, দেখো একই রকম মানে একই ধরনের আছে। তোমাকে যদি বলি এরকম একটা কম্পাউন্ড, তাহলে দেখো এই যে এখানে যে CH3 আছে, এখানে CH3 আছে, আর এখানে যে কার্বনের সঙ্গে দুখানা H আছে, তার মধ্যে আমার এখানে তিনটে হাইড্রোজেন আর এরা দেখতে একই রকম, কারণ এখানে ঘেঁচান করে কাটলে দুপাশে একই লিচি আছে, সিমেট্রি আছে, তার মানে এরা এক ধরনের আর এই পজিশনটা কিন্তু অন্য ধরনের, তার মানে আমার এখানে কিন্তু 2
টু টাইপের আছে, এটা বুঝছো কিনা আগে বলো আমাকে। কত টাইপের আছে? টাইপ মানে হচ্ছে একটা কম্পাউন্ডকে আমি সিমেট্রিক্যালি ভাববো। যদি আমার এখানে ধরো আমি বলতে চাইছি, ধরো আমি কম্পাউন্ডটা এটা লিখেছি, তো আমি ধরো এই কম্পাউন্ডে এখানে একটা সিএল দিলাম, তুমি বলবে না আমি এখানে দিয়ে এখানে দেবো, দেখো কি কম্পাউন্ডকে আলাদা কিছু বলো? আমি কি এখানটায় হাইড্রোজেন এখানে রিপ্লেস করলে তো একই জিনিস পাচ্ছি, কিন্তু তুমি যদি এখানটায় সিএল ঢোকাও তুমি তো আলাদা কম্পাউন্ড পাচ্ছ। তার মানে এই দুটো কিন্তু একই রকম, বাট এটা ডিফারেন্ট। তো এটা সম্ভব তখনই একটা কম্পাউন্ডে কত ধরনের হাইড্রোজেন থাকে। হাউ মেনি টাইপস অফ হাইড্রোজেন আর প্রেজেন্ট, তার উপর বেস করেই হবে। এখানে লেখো নাম্বার অফ মনোক্লোরো ডেরিভেটিভস, number of monochloro derivatives possible. তুমি কোথায় গেলে সুশান্ত মিটিং থেকে? একটা কম্পাউন্ডে কত হাইড্রোজেন কাউন্টিং করছি না, কত ধরনের আছে তার উপর বেস করে লিখতে পাচ্ছি নাম্বার অফ মনোক্লোরো ডেরিভেটিভস পসিবল, সেটা আমি বলতে পারছি। একটু কি বুঝছো? নিজে হাতে করো যে বুঝতে পারবে, আমি নিজের হাতে দিচ্ছি যেটা করতে এখানে। আর এই কম্পাউন্ড তোমাকে আমি এটাকে আগে কখনো পড়িয়েছি স্বর্ণাভ? হ্যাঁ স্যার। তোমাকে এই কনসেপ্ট আগে কখনো পড়িয়েছি আমি? না হ্যাঁ। স্যার। না। আচ্ছা আমাকে বলো সবাই, এইটুকু বুঝতে পেরেছো এই জায়গাটা, যে এই কম্পাউন্ডটায় হাইড্রোজেন দু ধরনের আছে, মানে আমি যেখানে একটা হাইড্রোজেন ঢোকাই আমি প্রোডাক্ট কিন্তু দুটো পাচ্ছি, এই দুটো কিন্তু একই, আমার এই দুটো প্রোডাক্ট দেখতে একই। তাহলে আমি এখানে টু মনোক্লোরো প্রোডাক্ট পাচ্ছি, টু মনোক্লোরো প্রোডাক্ট এখানে পাচ্ছি। আচ্ছা আমি তোমাকে আরো বোঝাচ্ছি, এটা মুছে দিয়ে তোমরা নিজেরা আমাকে বলতে পারবে এই কথাটার উপর বেস করে। অমরি ভালো করে বোঝো এই জায়গাটা। আসমিতা চুপচাপ হয়ে গেছে কেন, বুঝতে পেরেছো? দেবমিতা? না স্যার সেটা বুঝতে পারছিলাম না স্যার। স্যার ভালো করে আরেকবার বোঝাচ্ছি, বোঝো এখানে। repeat করবেন? হ্যাঁ হ্যাঁ বলো দেবমিতা। স্যার আরেকবার এই জায়গাটা রিপিট করবেন? হ্যাঁ 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 দেখো এখানে আমি একটা কম্পাউন্ড এখানে কিছু ড্র করছি, দেখো এখানে ধরো বললাম এরকম একটা কম্পাউন্ড আছে, এই কম্পাউন্ডটাতে কত টাইপের হাইড্রোজেন আছে, মানে তুমি এখানে এক একটা এইচ কে রিপ্লেস করে সিএল ঢোকাবে, কতগুলো পসিবল আছে। কেমিস্ট্রি এখানে কিছু নয়, মেন্টাল এবিলিটি টেস্ট। এখানে কেমিস্ট্রি নেই, মেন্টাল এবিলিটি আছে এখানে তোমার। মানে আমি এখানে এক একটা এইচ কে উঠিয়ে দিয়ে সিএল ঢোকাবো, এখানে আমি এক একটা এইচ কে উঠিয়ে সিএল ঢোকাবো। তুমি বলবে এক কাজ করি, এখানটায় যদি সিএল ঢোকাই বলতো এই দুটো কি একই রকম?
আমি বলছি ধরো এরকম কম্পাউন্ড লিখেছি, তুমি এখানে একটা সিএল দিলে বা তুমি এখানে সিএল দিলে, আমাকে বলো আগে এক এক করে আনসার করো, এই দুটো কি একই না আলাদা দেখতে? প্রোডাক্ট দুটো একই একই, স্যার। কম্পাউন্ড, একই একদম। তার মানে আমি বলতে চাইছি যে এই দুটো কিন্তু সেম কম্পাউন্ড, এই দুটো সেম কম্পাউন্ড, তার মানে এই দুটো পজিশনে হাইড্রোজেন গুলো একই রকম। আবার দেখো এই পজিশনটা কিন্তু দুজনে কিন্তু একই রকম, কিন্তু এদের থেকে আলাদা, দেখবে? আমি যদি এখানে একটা সিএল ঢোকাই, আমাকে বলো এই দুটো কি আলাদা না সেম? এই দুটো সেম না আলাদা বলো? সেম। এই দুটো আলাদা। সেম আছে। তাহলে আমাকে বুঝিয়ে দাও এই কম্পাউন্ডে আমি যেখানেই সিএল ঢোকাই আমি কিন্তু প্রোডাক্টটা গ্রুপে দুটোই পাচ্ছি। তার মানে এই কম্পাউন্ডটাতে আমার টু টাইপস হাইড্রোজেন এখানে আছে, দু ধরনের হাইড্রোজেন আছে। আমি কিন্তু হাইড্রোজেনের নাম্বারই কাউন্টিং করছি না, আমি এখানে কাউন্টিং করছি কত ধরনের আছে। যেরকম এই পৃথিবীতে মানুষ সবাই, কিন্তু তার মধ্যে কিছু লোক আছে যারা মানুষ কিন্তু যারা গরুর মতো, সেরকম তো আছে লোক না, সেরকম কাউন্টিং করতে হবে। আচ্ছা তাহলে স্যার আর একটা এক্সাম্পল দিন। আরো অনেক দেবো, তুমি আগে এটা বোঝো কি করে। আমি বলছি তুমি কম্পাউন্ডটাকে নিয়ে সিএল ঢুকে দেখো না, আমার কি বলছে ব্যাপারটা, যে আমি কি এখানে সিএল ঢোকাই যা হচ্ছে এখানে হলে একই হচ্ছে, তার মানে এখানে আমার এটা এক ধরনের, দুটো সার্কেল একই ধরনের আছে আর এই দুটো একই ধরনের, তার মানে আমার এখানে দুখানা এই কম্পাউন্ডের নাম্বার অফ মনোটোর কত হবে? দুটো হবে। তাহলে that how many hydrogens are there, types of hydrogens are there? নিজে বলো, তুমি আমাকে এরকম একটা কম্পাউন্ড বলো, কোন তুমি কিন্তু ভাববে না এটা কেমিস্ট্রি কম্পাউন্ড, তুমি ভাববে এইটা তুমি মাধ্যমিকের পরে একটা কম্পিটিটিভ পরীক্ষাগুলো হয় না, ওই মেন্টাল এবিলিটি বলেছে, এইটা দেখে বলতে হবে যে এখানে কত টাইপের আছে, কত টাইপের অ্যাটম থাকতে পারে এখানে, কত টাইপস বলো। 1। তাহলে একটু ভালো বলছো, তার মানে তুমি এখানটাও যা, এখানটাও তা, এখানটাও তা। কেন? তুমি যদি এখানে ট্রায়াঙ্গেল নাও, যদি এখানে সিএল দাও যা হবে, যদি এখানে সিএল দাও তাই হবে। তুমি বলবে না আমি এখানটায় সিএল দেব, আমি এখানটায় সিএল দেব, মানে তিনটে তো একই দেখতে, এটাও যা এটাও তা, সবই তো একই। তার মানে এখানে কিন্তু অনলি ওয়ান টাইপ আছে। বুঝতে পারোনি তাই তো? না স্যার বুঝেছি। আমি আবার বোঝাচ্ছি। যখন তোমাকে আমি পরে জিজ্ঞেস করবো কি গো এটা বলেছি, হ্যাঁ স্যার আপনি বলেছেন কিন্তু টার্মগুলো ঠিকঠাক করে বলেননি, এমনি বলে গেছেন এগিয়ে। তোমাকে আমি অনেক বলছি, ভালো করে বুঝে নাও। কিন্তু আবার দেখো আমি লিখছি না, আমি এরকম একটা কম্পাউন্ড লিখলাম। বলো এখানে কত টাইপের হাইড্রোজেন আছে, কত টাইপস আছে? ওয়ান। 1। এইগুলো সব ওয়ান টাইপস এর আছে। দেববিতা বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার। তার মানে দেখো তুমি এখানে যাই করো, মানে ধরো এখানে দিলে সিএল, এখানে দাও সিএল, তুমি এখানে দাও সিএল, এখানে দাও সিএল, সবই কিন্তু একই, এইটা 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 সবই একই, কারণ এখানে ওয়ান টাইপ আছে, এখানে এক ধরনের হাইড্রোজেন সব। হোমওয়ার্ক লেখো এখানে, এটারও বেশ অমরিক বুঝছো? অমরিক হ্যাঁ স্যার। হোমওয়ার্ক দিচ্ছি, হোমওয়ার্কটা খাতায় লিখে নাও, আমাকে পাঠাবে, আমি এখানে লিখছি, এটা মুছে দেবো। হ্যাঁ স্যার।
হোমওয়ার্ক, এটা স্টার মার্ক দিলাম। How many types of hydrogens are present? Number of monochloride derivatives possible. Number 1, এই কম্পাউন্ডটা। নাম্বার 2, এই কম্পাউন্ডটা। নাম্বার 3, এই কম্পাউন্ডটায়। এই কম্পাউন্ডটায়। এই কম্পাউন্ডটায়। এই কম্পাউন্ডে। এই কম্পাউন্ডটায়। এই কম্পাউন্ডটায়। এই কম্পাউন্ডটায়। এই কম্পাউন্ডটায়। কি অদ্ভুত কম্পাউন্ড বাবা। এই কম্পাউন্ডটায়। কি অদ্ভুত দেখতে কম্পাউন্ড। এই কম্পাউন্ডটা আমি ছবিতে গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছি, তোমাদের আঁকতে অসুবিধা হচ্ছে আমি জানি, আমি ভালো করে ছবি দিলেও গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছি। স্যার এগুলো সব হোমওয়ার্ক? এই হোমওয়ার্ক বাড়িতে করবে, এখন না, এখন আমি পড়াবো। মানডে, মানডে রুটটা কোনটা? এটা। হয়ে গেল এটা। আচ্ছা, আমি এটা মুছে দিলাম। তুমি কিন্তু সিম্পল ভাববে, কেমিস্ট্রি করছো না। তুমি যেই মুহূর্তে ভাববে বাবা এটা কি কম্পাউন্ড, কেমিস্ট্রি, আমার মাথা ঢুকছে না স্যার, মাথা চুলকাচ্ছে আমার, তুমি সিম্পল ভাববে। তুমি মাধ্যমিক পাস করেছো সিম্পল, তারপরের লেভেলের এটা কেমিস্ট্রি হয়ে ভাববে। তুমি ভাববে সিম্পল, ভাববে না সিমেট্রি। সিমেট্রি হলে ভাববে যে কত রকম গ্রুপিং হয়ে যাবে, কত রকম হতে পারে পসিবল। এই তো ব্যাপার আমার, কতটাই হাইড্রোজেন, তাহলে হয়ে গেল আমার কথাটা। তুমি কিন্তু এখন 99 আর 4 নিজে করতে পারবে। তাহলে তুমি বাড়িতে এইটা করার পরে, যা করালাম না তোমাকে আমি, আগে 19 আর 4 আর এখন 9, তিনটে বাকি থাকলো কোশ্চেন, তুমি নিজেই করবে এখন। তারপরে এই হোমওয়ার্কের সঙ্গে ওই তিনটে এমসিকিউ নিজেই করে পরে তোমাকে পাঠাবো, কারণ ওই তিনটে কিন্তু এর উপর বেস করে দিয়েছি কোশ্চেন। আচ্ছা, তাহলে এই হোমওয়ার্ক ডিসকাশন কমপ্লিট। এটা আচ্ছা, আর কিছু বাকি আছে ডিসকাস করতে হোমওয়ার্ক?
না স্যার, আর একটা পিডিএফ তো করিনি এখন অবধি, সেটা নেক্সট দিন করে বলবো। হ্যাঁ ওটা তো সেই 1 ডিগ্রি 2 ডিগ্রি, এটা তো ম্যাক্সিমামটা হয়েই গিয়েছিল ওই দিন পর আমাদের ক্লাসের মধ্যে, তাই না? স্যার ওগুলো সব থিওরি আছে স্যার, কনসেপ্টুয়াল কিছু নেই বেশি। হ্যাঁ খালি 1 ডিগ্রি 2 ডিগ্রি ছিল আর থিওরি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আছে। ঠিক আছে চলো আমরা এখন অ্যালকোহলটা কন্টিনিউ করি। অ্যালকোহলে যে খাতা খোলো যেখানে অ্যালকোহল লিখেছো। হ্যাঁ স্যার, খোলা আছে। অর্গানিক কেমিস্ট্রি তোমাকে আমি খাতায় যা লেখাচ্ছি সেটা ভালো করে পড়লে তুমি কিন্তু অনেক ভালো করতে পারবে। হ্যাঁ মানে অনেক ভালো মানে কিন্তু সবই করতে পারবে, তুমি কোনো কিছু আটকাবে না কোনো পরীক্ষায় আর। কারণ অর্গানিক কেমিস্ট্রি খাতায় পুরো আমি লেখাতে পারছি, বাকি তো ইনঅর্গানিক ফিজিক্যাল তো আর পুরো সব করাতে পারছি না, কনসেপ্ট বলে দিচ্ছি, কিন্তু অঙ্কগুলো তো ডিফারেন্ট টাইপের আসতেই পারে, ওরকম টাইপ ভাবে শিখিয়ে দিচ্ছি আমি। কিন্তু অর্গানিক কেমিস্ট্রির কনসেপ্ট যা পড়াচ্ছি খাতায় সেটা পড়লেই হবে। আচ্ছা নেক্সট দেখো। স্যার হ্যাঁ স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। বলো। স্যার এখানে একটা কোশ্চেন আছে স্যার, হ্যালোয়ারিনস আর ইনসলিবল ইন ওয়াটার বাট সলিবল ইন বেনজিন, এক্সপ্লেন। হ্যালোয়ারিনস আর insoluble in water but soluble in benzene, explain. হ্যাঁ এই যে এখনই করলে যে অ্যালকিল হ্যালাইডগুলো কিন্তু এই কম্পাউন্ডগুলো কি নন পোলার কম্পাউন্ড বাট স্লাইটলি পোলারিটি ইজ देयर, তাই এই কম্পাউন্ড কিন্তু ওয়াটারে সলিবল হয় না। তাহলে কি হচ্ছে দেখো এখানে অ্যাকচুয়ালি একটা কোন কম্পাউন্ড আর একটা কম্পাউন্ড সলিবল তখনই হয় when they have same property same nature। এখানে ওয়াটারের মধ্যে কি হয় হাইড্রোজেন বন্ডিং হয়, হাইড্রোজেন বন্ডিং, আর এখানে কিন্তু কোনো হাইড্রোজেন বন্ডিং নেই, যারা পার্সিয়ালি আর ডাইপোল মোমেন্ট ইজ দেয়ার। ধরো বললাম CH3Cl, তো এখানে এটা হচ্ছে নেগেটিভ এটা হচ্ছে পজিটিভ, মানে পার্সিয়াল ডাইপোল মোমেন্ট। আমি লিখছি এখানে পার্সিয়াল ডাইপোল মোমেন্ট সেখানে আছে, তাহলে তাই জন্য কম্পাউন্ড কি হয় পার্সিয়ালি পোলারিটি থাকে এখানে, তাই এর মধ্যে পার্সিয়াল পোলারিটি থাকে। তাহলে কি বলছি অ্যালকিল হ্যালাইড এর মধ্যে পার্সিয়াল পোলারিটি থাকে। কেন থাকে পোলারিটি? কারণ কার্বন আর সি এর মধ্যে Cl টা কিন্তু অনেক বেশি ইলেকট্রোনেগেটিভ আর এখানে C টা কিন্তু ইলেকট্রোপজিটিভ, তাই সেখানে এর মধ্যে একটা পার্সিয়াল পোলারিটি থাকে, তাই এখানে পোলারিটি সৃষ্টি হয়। কিন্তু ওয়াটারের মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ডিং থাকে এবং ওয়াটার কিন্তু অনেক বেশি পোলার এবং ওয়াটারের কিন্তু ডাইইলেকট্রিক কনস্ট্যান্ট হাই, ডাইইলেকট্রিক কনস্ট্যান্ট হাই। ডাইইলেকট্রিক কনস্ট্যান্ট এটা মানে কি জানো, মানে অনেক বেশি পোলার, তার জন্য এই কম্পাউন্ডটা এখানে সলিউবল হবে না, ম্যাচ করছে না। কিন্তু বেনজিন, বেনজিন একটা সলভেন্ট এবং এটা কিন্তু একটা নন পোলার সলভেন্ট, এটা একটা নন পোলার সলভেন্ট, তাই সেটা সলিউবল সেখানে হবে। তুমি জানো যে পোলার সলভেন্ট সলিউবল ইন পোলার সলভেন্ট, নন পোলার সলিউবল ইন নন পোলার, অর্গানিক কম্পাউন্ডস আর সলিউবল ইন অর্গানিক সলভেন্ট, কার্বন ডাইসালফাইড, কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, বেনজিন, এগুলো হচ্ছে অর্গানিক সলভেন্ট। আচ্ছা, so organic compounds are only soluble in organic solvents. সলভেন্ট এটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হয়, আর এখানে এক্সপ্রেশনটা হচ্ছে যে ওয়াটারটা হচ্ছে পোলার এন্ড হ্যাভিং হাই ডাইইলেকট্রিক কনস্ট্যান্ট, সো দ্যাটস ওয়াই alkyl halide is a very less polar, that's why not soluble in water, mostly dissolved in the benzene and other organic solvent like carbon tetrachloride, carbon disulfide, এগুলো তো soluble হয়। ঠিক আছে স্বর্ণাভ, সবাই বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ Yes, স্যার বুঝতে sir. পারছি। নেক্সট Sir, last class আমরা formation of alcohol from aldehyde অবধি করেছিলাম। এবারে পরেরটা বলছি। আজকে আমার প্রিপারেশন অফ অ্যালকোহল কমপ্লিট হয়ে গেছে। নেক্সট আজকে আমরা এখন পড়ছি প্রিপারেশন অফ অ্যালকোহল বাই ইউজিং Grignard reagent।
তার মধ্যে রোমান লিখছি preparation of 1 degree alcohol, preparation of 1 degree alcohol by using Grignard reagent। তার মানে দেখো আমরা এখন পড়ছি প্রিপারেশন অফ অ্যালকোহল, কিন্তু এই 1 ডিগ্রি 2 ডিগ্রি আলাদা করে পড়ব, মানে প্রিপারেশন অফ 1 ডিগ্রি অ্যালকোহল from Grignard reagent, 2 degree alcohol from Grignard reagent, 3 degree alcohol from Grignard reagent। ঠিক আছে? Yes, sir. Now preparation of 1 degree alcohol, আচ্ছা এটা বানাবো আমরা এখন। তোমাকে খালি তিনটে মনে রাখতে হবে স্টার্টিং ম্যাটেরিয়াল। 1 ডিগ্রি বানানোর জন্য স্টার্টিং নেব আমরা ফর্মালডিহাইড, এর কিন্তু কোনো অন্যথা নেই, এটা ফর্মালডিহাইড। তুমি এখানে যা খুশি নাও, গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্ট। আচ্ছা আমাকে তুমি বলো দেখি তোমার কাছে কি গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্টের কনসেপ্ট ক্লিয়ার আছে? এটা আগে হয়েছে? হ্যাঁ স্যার, গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্ট আগে হয়েছে। গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্ট মানে হচ্ছে RNGX, এটা গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্ট পড়েছি আমরা। এবার আমরা ওই গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্টটাকে নিয়ে অ্যালকোহল বানাবো। তাহলে এখানে আমরা কি নেব স্টার্টিং ম্যাটেরিয়াল? অ্যালকোহল বানাতে হলে আমি এখানে কি নেব? স্টার্টিং ম্যাটেরিয়াল কি নেব বলো? এটা নেব। এটা কিন্তু ফিক্স, লিখে রাখো, আমি একে চেঞ্জ করতে পারবো না, এটা একদম ফিক্স। এর নাম হচ্ছে অ্যাসিটালডিহাইড, আইপিসি নেম মিথানল, আইপিসি নেম মিথানল এটা। আচ্ছা এটা কিন্তু ফিক্স, আর এটা হচ্ছে গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্ট, ফর্মালডিহাইড প্লাস গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্ট। আগে মেকানিজমটা বোঝো। এই যে ফর্মালডিহাইড লিখেছি HCH ডবল বন্ড O, সি আর ওর মধ্যে আমাকে বলো কে বেশি ইলেকট্রোনেগেটিভ? ও ও, তাই এই বন্ডটা এখানে চলে আসবে, এই বন্ডটা এখানে চলে এলে ওর মাথায় নেগেটিভ এখানে পজিটিভ, বলো এই মাথায় নেগেটিভ আর এখানে পজিটিভ একটা তৈরি হবে, এই বন্ডটা এখানে শিফট হয়ে গেল। এবারে দেখো RNGX, এই পৃথিবীতে আর এর সঙ্গে NG এর কোভ্যালেন্ট বন্ড কখনো সম্ভব? আর মানে অ্যালকিল গ্রুপ, কার্বন আছে এখানে, কার্বন নন মেটাল, এখানে NG মেটাল, একটা মেটাল প্লাস নন মেটাল কোভ্যালেন্ট বন্ড কখনো হয়? গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্টে হয়। হ্যাঁ গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্টে হয় স্যার। তোমার কিন্তু ওই আগের মতো সাউন্ড চলে এসেছে, আবার আগে ঠিক হ্যাঁ ছিল। স্যার, ওই হেডসেটটা লাগিয়েছি স্যার তাই। ওই হেডসেট লাগালেই একদম অবস্থা খারাপ। আচ্ছা তাহলে দেখো এখানে অর্গানিক কম্পাউন্ডে হয় তা নয়, এটা স্পেশাল কম্পাউন্ড, এর নাম গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্ট। এটা একটা অর্গানো মেটালিক কম্পাউন্ড, লিখে রাখো এটা কি কম্পাউন্ড? অর্গানো মেটালিক। অর্গানো মানে কার্বন, মেটালিক। এই বন্ডটা কোভ্যালেন্ট বন্ড হচ্ছে মেটাল কার্বনিক বন্ড। আচ্ছা এবং এখানে এটার বাইরে কিন্তু মানে হ্যালাইড থাকে, এরকম করে থাকে স্ট্রাকচার। তাই এখানে Mg এর মাথায় পজিটিভ আর এর মাথায় নেগেটিভ, এরকম থাকে। তাহলে এখানে Mg এর মাথায় পজিটিভ, এর মাথায় নেগেটিভ। তুমি এইটা যে বুঝতে পেরে যাও, আমার কিন্তু এই গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্টের এই যে মেকানিজমটা, এই সাইনটা লিখলাম এরকম করে, এই সাইন দিয়ে 2147 খান রিঅ্যাকশন আছে, 2147 খান রিঅ্যাকশন আছে, এই অনলি এটা জানছেন এখানে। এটা যে ফর্মুলা তুমি নিজেই সব করতে পারবে। এবারে দেখো আটটা নেগেটিভ, সে যাই হোক, আরে গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্ট এখানে হচ্ছে Mg মাথায় পজিটিভ হলো, তাহলে এখানে এই যে নেগেটিভ পার্টটা আছে এখানে লেগে যাবে, হ্যাঁ রিঅ্যাকশনটা তা আঁকো এখানে, দেখে এখানে
এখানে এখানে লেখো এইচ অর্গানিক কেমিস্ট্রি। যারা ভাবছো রেকর্ডিং আছে, এখন কিছু লিখবো না, চুপচাপ বসে থাকবো এখানে, পরে দেখবো দেখবো ঠিক আছে, না দেখবো না, তারা কিন্তু কিচ্ছু বুঝতে পারবে না। আমি যে লিখছি আমার সঙ্গে সঙ্গে আপনি লিখতে হবে কিন্তু খাতায়, না লিখলে কিচ্ছু পড়া হবে না, 0% আউট, কিচ্ছু 0% বুঝতে পারবে না, পরে নিজের হাতে করতে হবে। অর্গানিক কেমিস্ট্রি যখন তুই বাড়িতে পড়বে আমার অবর্তমানে, মানে আমি এখন বর্তমান তোমার সঙ্গে আছি, মানে আমি থাকবো পৃথিবীতে, তুমি বাড়িতে আমার সঙ্গে ছাড়া যখন পড়বে তখন তুমি কিন্তু নিজেও পড়বে, ঠিক আছে? ঠিক আছে তখন তুমি যখন তুমি নিজে পড়বে তখন তুমি কিন্তু খাতা খুলবে আর রাত খাতা বের করবে, সেখানে লিখবে, পড়লে না দেখে নিজেই লিখলে ভেবে, তবেই তোমার হবে। পৃথিবীতে কেউ যদি এরকম করে ভাবে যে সে অর্গানিক কেমিস্ট্রি এরকম করে পড়বে, ধরো এই একটা বই নিয়ে এসছে, ও অর্গানিক কেমিস্ট্রি, তারা খুলি তো অ্যালকোহল কেন লেখা, হুম 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 হুম, পড়া হবে না, বই খুলে রাখো, খাতা রাখো, লেখো, বই একবার বন্ধ করে দাও দিয়ে লেখো, বই একবার খুলে এক্সারসাইজ করো দিয়ে আবার লেখো, আবার বন্ধ করো, তবেই পড়া হবে। বুঝেছি স্যার। আচ্ছা, তাহলে এখানে কি আছে, এই সি সিঙ্গেল বন্ড, বুঝছো? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, তাহলে এখানে তুমি লিখেছো এইচ, এই দেখো এখানে কি লিখেছো, এইচ আছে একটা, তাহলে এই যে এই কার্বনে আর দেখো আর লেগে গেছে, তাহলে আর এটা লাগিয়ে দাও, এই তো আর, আর এই যে ও নেগেটিভ সেখানে এনডি লাগবে, এই হয়ে গেছে, আর ওর সঙ্গে পিএইচ বিআর লিখে দাও, এই তো হয়ে গেল। এই কথাটা বুঝতে পেরেছি না বলো, সিম্পল হাফটাকে সিঙ্গেল বন্ড করে দিয়ে এখানে নেগেটিভ এখানে পজিটিভ, আর এখানে লেগে গেল আর এখানে লেগে গেল এনডি, হয়ে গেল, ডান। স্যার এইটাকে 1 ডিগ্রি অ্যালকোহল কেন বলছি? হ্যাঁ, এইটাকে প্রিপারেশন অফ 1 ডিগ্রি অ্যালকোহল কেন বলছি? আরে বাবা ওয়েট করো, পুরোটা বলতে দাও, এইটুকু বুঝেছি কিনা বলো আগে। হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটা বুঝেছি। তুমি এরপরে একে হাইড্রোলিসিস বলো, H প্লাস আর OH মাইনাস, এই যে OMG বিয়ারটা আছে এটা OH হবে, OMG বিয়ারটা OH হবে, তাহলে এখানে এটা H, এটা C, এটা R, এটা H, আর এখানে হচ্ছে OH হয়ে গেল। এই দেখো RCH2OH, এই দেখো RCH2OH, দেখতে পাচ্ছো? এই তো RCH2OH, এটা 1 ডিগ্রি হয়ে গেল অ্যালকোহল। তুমি আর এর জায়গায় যা বসাও সবই তো 1 ডিগ্রি অ্যালকোহলই হবে। লেখো, তোমাকে একটা দেখাচ্ছি एग्जांपल সেটা, আর এর জায়গায় বসি, তুমি এখানে আর এর জায়গায় হাতি, হাতির মাথা, সাদার মাথা যাই বসাও সব সময় 1 ডিগ্রি অ্যালকোহলই হবে, কিন্তু তুমি একে চেঞ্জ করতে পারবে, তুমি আর এর জায়গায় যা খুশি দাও। আচ্ছা, এবারে আমি এর একটা एग्जांपल দিচ্ছি, তোমরা লেখো। নেক্সট একটা আছে एग्जांपल, আমি এখানেই মুছে মুছে করছি, তুমি কিন্তু নতুন করে করবে খাতায়, আমি এখানে মুছে মুছে করছি, তুমি কিন্তু খাতা নতুন করে করবে। আর এর জায়গায় একটা মিথাইল গ্রুপ নাও, তাহলে মিথাইল গ্রুপ হলো এখানে, আরে বাবা আর এর জায়গায় মিথাইল গ্রুপ নিচ্ছি, আর তো কিছুই নয়, এই তো আর এর জায়গায় মিথাইল গ্রুপ নিচ্ছি, আলাদা করে লিখে কিন্তু, তাহলে এখানে আর এর জায়গায় মিথাইল গ্রুপ, আর এর জায়গায় মিথাইল গ্রুপ, আর এই জায়গায় মিথাইল গ্রুপ, দেখো 1 ডিগ্রি অ্যালকোহল হয়ে গেল, এটাই
বোঝা হলে আমাকে বলবে যে বোঝা হয়ে গেছে। হয়ে গেছে স্যার। হুম না না ঠিক আছে, অনলি কেমিস্ট্রি অ্যাড করে ওয়ান থেকে অ্যাড করতে হবে। বিজ্ঞানী অজ্ঞান অ্যাড করে দাও, বিজ্ঞানী অজ্ঞান অ্যাড করে দাও। আচ্ছা, ধরো তুমি সেখানে চাইছো অনেক কার্বন বাড়ানো, তুমি ইথাইল গ্রুপ নিয়ে নাও, বেড়ে যাবে। তুমি কিন্তু একে চেঞ্জ করতে পারবে না, এটা ফিক্স। এটা ক্লিয়ার হয়েছে? ব্যাস, এটা হচ্ছে না প্রিপারেশন অফ 1 ডিগ্রি। তাহলে মুছে দিই। হ্যাঁ স্যার। নেক্সট লেখো নাম্বার রোমান 2 প্রিপারেশন অফ 2 ডিগ্রি অ্যালকোহল, হেডিং দাও। রোমান 2 তে হেডিং দাও প্রিপারেশন অফ 2 ডিগ্রি অ্যালকোহল, প্রিপারেশন অফ 2 ডিগ্রি অ্যালকোহল। দিয়েছো? ইয়েস স্যার। ফর 2 ডিগ্রি অ্যালকোহলের জন্য আগে যেটা বলেছিলাম ফর্মালডিহাইড ফিক্স, এখানে হচ্ছে এই পৃথিবীর যে কোনো অ্যালডিহাইড, যে কোনো অ্যালডিহাইড আদার দেন ফর্মালডিহাইড, এখানে লিখে রাখো এনি অ্যালডিহাইড। আমরা এখানে যে কোনো অ্যালডিহাইড নেব, এখানে আমরা যে কোনো অ্যালডিহাইড নেব, এখানে আমরা যা খুশি অ্যালডিহাইড নিতে পারবো। আর এর জায়গায় খালি এইচটা হবে না, মিথাইল ইথাইল প্রোপাইল। তুমি যদি চাও যে তুমি নিজে এখানে ঢুকে যাবে, নিজে ঢুকে যাও, কি সমস্যা? তুমি যদি নিজে এখানে রিপ্লেস হয়ে যাও গিয়ে, তো তোমার এরকম হয়ে যাবে গ্রিন অ্যান্ড অ্যাডিশন অপশন। বুঝছো? ইয়েস স্যার। এবারে তুমি এখানে ধর তুমি না আর এর জায়গায় মিথাইল গ্রুপ নিচ্ছ, তো নাও একটা মিথাইল গ্রুপ নাও না, কি সমস্যা? নাও এখানে। আরে বাবা মেকানিজম তো একই রকমই, এই তো এখানে একটা সিএইচসি আছে, তো এই যে লেগে গেছে এখানে এসে এই জুড়ে গেল, এখানে এসে দেখো এখানে একটা মিথাইল গ্রুপ লেগে গেল এসে, আর এখানে একটা মিথাইল গ্রুপ লেগে গেল এসে। ব্যাস, ডান, কমপ্লিট হয়ে গেল। প্রিপারেশন অফ 2 ডিগ্রি অ্যালকোহল ডান। খালি একটাই ডিফারেন্স, খালি শুধু এখানে লিখছি এনি অ্যালডিহাইড আদার দেন ফর্মালডিহাইড, একই মেকানিজম। বুঝতে কোনো কষ্ট হচ্ছে? তুমি কিন্তু বারবার লিখবে এক কথাটি। আমার এন্ডে এখানে মোছার অপশন আছে, তুমি যা মুছতে পারবে তোমাকে লিখতে হয় বারবার।
হয়ে গেছে স্যার। এই আমাকে বাকিরা বলো দেখি যে সবাই ভালো লাগছে করতে এই ব্যাপারটা? অমরিক বুঝছো? দেবমিতা, হ্যাঁ স্যার। স্বর্ণাভ, সৌরদীপ? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা স্যার। ঠিক আছে, অমরিক সাইন দিয়ে দিয়েছে একটা কিছু। এবারে দেখো নেক্সট নাম্বার 3, তাই 1 ডিগ্রির জন্য নিলাম ফর্মালডিহাইড, 2 ডিগ্রির জন্য যে কোনো অ্যালডিহাইড এখানে, আর বাকি আমার সব একই। এবারে পড়বো নাম্বার 3, রোমান 3, লেখো খাতায় প্রিপারেশন অফ 3 ডিগ্রি অ্যালকোহল বা টারসিয়ারি অ্যালকোহল। তুমি এখানে নেবে এই পৃথিবীতে যে কোনো কিটোন নাও, এনি কিটোন, আর আবার যে কোনো কিটোন নাও, যে কোনো তোমার ইচ্ছা খুশি তুমি এখানে যে কোনো কিটোন নাও, দেখো কিটোন করে দিয়েছে, মানে কিটোন মানে দুপাশে আর আছে, ব্যাস একই মেকানিজম, খালি এখানে এই জায়গায় সিস, দেখো এই দুটো কেটে গেল, ওই একই মেকানিজম, খালি একটা সিস, এই একটা সিস হয়ে গেছে, এই হয়ে গেল আমার প্রিপারেশন অফ 3 ডিগ্রি হয়ে গেল, ডান। সেম মেকানিজম দেখো, এত সোজা, এরকম করে তুমি নিজেই সব করতে পারছো, আমার তো কিছু করতেই হচ্ছে না, তোমরা তো নিজেরাই করছো এগুলো। স্যার why we are stating it to be 2 degree 1 degree 3 degree, দেখতে তো সব একই লাগছে। ও তার মানে তুমি আগের দিনে পড়াটা বোঝোনি, তার একটু, তাই তো? বুঝেছি বুঝেছি, কেন কি স্যার অ্যালকাইল গ্রুপের উপরে ডিপেন্ড করছে। তাই বলেছি, তার মানে তোমার অ্যালকিল হ্যালাইড চ্যাপ্টারও পড়া হয়নি ঠিক করে, একটু পড়োনি ডিগ্রি গুলো, স্যার পড়েছি। তাহলে ডিগ্রি গুলো এখনো বুঝতে অসুবিধা, চ্যাপ্টার শেষ। না 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 স্যার, দেখো না স্যার, এই ধরো আমি তোমাকে পড়ানো শেষ, ক্লাস 12 শেষ হয়ে গেল, তোমাকে আমি অনলাইনে ফেয়ার দিচ্ছি, দিয়ে আজ তোমাকে বললাম জানো এই দাড়িপাল্লাওয়ালা যে ডিপিটা আছো জুমে, ঠিক আছে, এরকম করে বললাম, তুমি আমাকে সেরকমই বলছো, তোমার ডিপিতে দাড়িপাল্লা নাকি এটা আঁকা আছে, এটা ব্যালেন্সিং, একটা ব্যালেন্স আঁকা আছে, তো এই ওয়ালা তো নামটাই জানলাম না এতদিন, এরকম কোনো হতে পারে? স্যার এবার এটা degree- ব্যালেন্স নয় স্যার, এটা জুডিশিয়ারি এর সাইন আছে স্যার। এটা কিসের আছে? স্যার এটা জুডিশিয়ারি এর সিম্বল আছে স্যার। ও আচ্ছা আচ্ছা, আমার কাছে তো সব মনে হচ্ছে দাড়িপাল্লা, আমি তো কেমিস্ট্রির লোক, সব মনে হচ্ছে ব্যালেন্সিং করছি আমি, কি সাইন না জানবো কি করে আমি, না এটা মানে না কি? স্যার জুডিশিয়ারি এর, এরা এরা থাকলে কি হয়? স্যার এটা জাস্টিসের সাইন আছে স্যার, লতে জাস্টিসের সাইন এটা। ও জাস্টিস, হ্যাঁ, তো জাস্টিসের সাইন মানে তো ওই দাড়িপাল্লাই ওর সাইন থাকে, ওরা ইকুইটি, মানে ওরা ইকুয়াল, সবাইকে ইকুয়াল বিচার করে, এই জন্য ওই হ্যাঁ সাইনটা স্যার থাকে। এটা দাড়িপাল্লা বলুন না স্যার। ব্যালেন্স বলছি তো আমি, বাংলা দাড়িপাল্লাই বলে, ওটাকে ব্যালেন্স বলে, আমরা যে ব্যালেন্স করে মেজারমেন্ট করি ওইটাই, ইয়েস স্যার। বুঝতে পেরে গেছি আমি। দেখো এখানে ডিগ্রি, বাকি কাদের ডিগ্রি নিয়ে সমস্যা আছে? বাকি কারো কি ডিগ্রি নিয়ে সমস্যা আছে? ডিগ্রি নিয়ে না স্যার। ডিগ্রি দেখো, ডিগ্রি ওই যেখানে যেই কার্বনে আছে, এই যে ওই এই কার্বনে আছে, এই কার্বনটাকে বলে আলফা কার্বন, এই আলফা কার্বনের সঙ্গে যতগুলো বিটা কার্বন থাকে তাকে ডিগ্রি বলে। এই কার্বনের সঙ্গে আছে তো এখানে 1 2 3 তিনখানা কার্বন, তো 3 ডিগ্রি। ওকে, যতগুলো বিটা কার্বন থাকে তার ডিগ্রি তাকেই বলে। How many number of beta carbons are there as per the functional group? This is called the degree. আচ্ছা Degree স্যার যদি কোনো কার্বনের পাশে 4টা CH3 থাকে তখন? তাহলে ওটা ওই তোমার ওই দাড়িপাল্লা বা লোকের পক্ষে সম্ভব, আমার পক্ষে তো সম্ভব নয়, কার্বনের 4টে হাত সেখানে পসিবল, কার্বনের তো 4টে হাত, 4টে হাত কার্বনের। হ্যাঁ স্যার, তাহলে হ্যাঁ স্যার আরো কার্বনের 4টে হাত আছে, 4টে হাতে কার্বনের কোনো একটা গ্রুপ আছে, যেখানে যেরকম ওখানে একটা OH আপনি রেখেছেন, ওখানে OH ছড়িয়ে দিলে CH3 রেখে দেবো তখন। তাহলে কম্পাউন্ডটা অ্যালকোহল হলো না, অন্য কোনো তখন কম্পাউন্ডটা হাইড্রোকার্বন হয়ে গেল। আমার তো ডিগ্রি কথাটা আসে when the compound functional group is there,
আমাদের ডিগ্রি হয় ফাংশন গ্রুপের জন্য, কার্বনেরও ডিগ্রি হয়, বাট আমি তো এখানে একটা অ্যালকোহল আনছি। ঠিক আছে তাহলে প্রিপারেশন অফ 1 ডিগ্রি জন্য নিচ্ছি ফর্মালডিহাইড, 2 ডিগ্রির জন্য এনিঅ্যালডিহাইড, 3 ডিগ্রিতে কিটোন। এটা একদম ক্লিয়ার, নিজে করতে পারবে দিলে করতে। আচ্ছা হ্যাঁ হোমওয়ার্ক দিচ্ছি, এখানে হোমওয়ার্ক লেখো। তোমার বাড়িতে প্র্যাকটিস করছো না। আচ্ছা হোমওয়ার্কটা করে আমাকে পাঠাবে, কালকে পাঠাবে, রাত্রে পাঠাবে আজকে করে। আজকে পড়া আজকে না পড়লে হচ্ছে না, তোদের গ্যাপ থেকে যাচ্ছে। আজকে পড়ালাম, তুমি আজকেই বাড়িতে গিয়ে এখনই রাত্রেবেলায় পড়বে, যতই কম সময় থাকে। এরপর টিউশন আছে আমি জানি, টিউশন শেষ করে রাত্রেবেলায় পড়বে, পড়ে ঘুমানোর সময় ভেবে চিন্তে ঘুমাবে যে এই সারাদিনে পড়লাম, এই শিখলাম। ঠিক আছে স্যার। সব একদম তুমি জানো কি, যে সমস্ত লোকেদের প্রফেশন চুরি করা বা ডাকাতি করা, তারা কিন্তু সারাদিন চুরি করে, রাত্রে বাড়ি ফিরে কিন্তু সব হিসাব নিকাশ করে সারাদিন কত চুরি করলো সে, জানো? এবং Yes, তার sir. পরের দিন সে প্ল্যান করে যে কালকে কোথায় চুরি করতে যাবে সে। তবেই তার জীবনটা সার্থক হচ্ছে, তবেই সে এই প্রফেশনে থাকতে পারছে, নাহলে ওই প্রফেশনে থাকতেই পারতো না। তো তোমাকে সারাদিন কি পড়লে একটা রাত্রেবেলা ভাববে সেটা। নেক্সট দেখো হোমওয়ার্ক, নেক্সট আবার খাতায় লেখো বলছি। তোমাকে এবিসিডি গুলো লিখতে হবে, কমপ্লিট রিঅ্যাকশন নয়, অনলি এবিসিডি এগুলো লিখছি আমি। খাতা সব দিচ্ছি মিলিয়ে দিচ্ছি, সব মনে পড়বে রিঅ্যাকশন গুলো, সব মিলিয়ে দিচ্ছি, কি করছি। এই কতটা স্ট্রাকচার লিখবে, তার নিচে নাম লিখবে, দেখে করতে মজা লাগবে এগুলো, নেশা হয়ে যাবে করতে করতে এগুলো। রাত দিয়ে সমান লেগে এই মতো করছো, বাড়ির লোক বলছে কি করছিস, আরে ছাড় ঘুমা, রাত্রিবেলাও তুমি এগুলো করছো, সারাদিন করছো, আর কিছু আর ইচ্ছা করছে না, এগুলোই করতে ইচ্ছা করছে। স্যার ওইটা কি লিখেছেন সি এর পরে? তারপরে সি 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 ফর ক্যাট। এই তো অ্যালকোহলিক ইউরিক আর হিট, আচ্ছা এটা এএলসি হিট, অ্যালকোহলিক ইউরিক আর হিট। বাস স্যার ঠিক আছে স্যার, কত লম্বা চেন হবে? কি বলছো? স্যার এত লম্বা চেন? হ্যাঁ তুমি এমনি নরমাল আছি না না, এটা হচ্ছে কমপ্লিট হলো, শুরু করে দিলাম। এটা এ ডান স্যার, আরো বাসে? তাহলে স্যারকে হচ্ছে বলবো বি। মা রাত্রে ফোন করবে। হ্যাঁ ঠিক আছে। মা রাতে ফোন করবে?
দেবমিতা? হ্যাঁ স্যার, মা রাত্রে ফোন করবে। কেন? জানি না, কথা বলতে চায়। আচ্ছা, ঠিক আছে দেবমিতা, তো মাকে বলবে যে হয় 10 o'clock এর পরে আর না হলে 6:30 পরে। আমার এই একটু সময় ফাঁকা আছে, আমার 7টা থেকে 10টার পর পর পড়ানো আছে 3টে। ঠিক আছে, আচ্ছা। তোমাদের ক্লাস শেষ হলে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করতে পারে, আর না হলে 10 o'clock এর পরে। নেক্সট, কিছু এখনই করাবো, আগে এটা করে নাও। তোমাকে আমি দিচ্ছি এখানে, এখান থেকে শুরু করছি। ক্লোরিন আর এইচ নিউ, এইচ তুমি এখান থেকে অ্যারো দাও। সোডিয়াম THF, আই, জায়গা নেই আমার আর, স্যার মুছে দিন উপরটা, পোরশনটা লিখে নিয়েছি। উপরে মুছছি। এখানে ক্লোরিন, সানলাইট, জে, অনেকদিন পরে এবিসিডি পড়াও। হ্যাঁ তুমি এখানটায় এ করো, AgCN দাও, কে, এটা আমি ছবিদের গ্রুপে দিয়ে দিই একটু, যারা তাহলে পরে বুঝতে পারবো কি দিয়েছিলাম। না এটা বের করতে আমার দম বেরিয়ে যাবে। হোমওয়ার্ক কি ছিল, হোমওয়ার্ক কি ছিল। এক্সপ্লেনেশন। এখন করো এবারে, এটা হয়ে গেছে, হোমওয়ার্ক ডান। এখনের জন্য করো। এখন তো দিচ্ছি করতে হবে, তুমি করো, তাহলে বাড়িতে পড়তে পারবে, এটা পড়তে শিখে নাও। তুমি এখান থেকে শুরু করছো করতে CH3OH, তুমি এখানটায় এসো, খাতায় করো, ছবি পাঠাও দিয়ে আমাকে, ছবি পাঠাও, চেক করবো, একবারই চেক করবো, এটা ফটাফট করো, সঙ্গে সঙ্গে করো। পিরিডিন দিলে হয়েছে এখানে A, তুমি এখানে দাও KCN, দিলে হয়েছে B, তুমি এখানটায় হাইড্রোলিসিস করো, দিলে তোমার হবে, আমি এটা পুরো লিখে দিচ্ছি অলরেডি, CH3COOH, এটা হবে। তুমি এখান থেকে আরো দাও, তুমি এখানে সিলভার হাইড্রোক্সাইড দাও, C হবে। তুমি এখানে ব্রোমিন আর CCl4 দাও, দিলে এখানে D হবে। তুমি এখানটায় CH3C C, এত বড় দেব না, আমি ছোট করে দিই,
এইচ এখানে মাইনাস আর এখানে এ প্লাস, এটা দিলাম, তাহলে এখানে ই, তুমি এখানটায় হাইড্রোজেন পিডিবিএস উপর দাও, এফ, তুমি এখানটায় ব্রোমিন আর এইচ নিউ দাও, জি, তুমি এখানটায় অ্যাকোয়াস এনওএইচ দাও, এইচ, তুমি এখানটায় CH3 MgBr দাও, আই, ব্যাস এটা দুখানা দাদা মিলিয়ে এটা করো, আমি তো করে দেবো, কোনো টেনশন নেই। স্যার ক্লাসটা কবে শেষ হবে? ক্লাসটা আজকে শেষ হবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে, এই ক্লাস শেষ হওয়া নিয়ে সন্দেহ আছে। স্যার বলুন না স্যার। হ্যাঁ এটা করে দিলেই হয়ে যাবে শেষ। স্যার এটা এখন করবো আর পাঠাবো? হ্যাঁ এখনই করে পাঠাতে হবে, যে আগে করবো সে তার ছুটি আগে। ওকে ওকে, আমি ভাবলাম হোমওয়ার্ক আছে, সরি। এখনই করতে হবে, এটা ক্লাস ওয়ার্ক আছে, এটা এখনই করতে হবে। স্যার, হ্যাঁ স্যার সিটা কি হবে স্যার? সি, আমাকে বলো এক এক করে এ কি করেছে বলো। স্যার এটা হলো CH3Cl। আচ্ছা তাহলে ডার্ডেন রিঅ্যাকশন, এর নাম থায়োনিল ক্লোরাইড, এর নাম থায়োনিল ক্লোরাইড, এখানে হবে CH3Cl, বি বলো কি হবে? স্যার এটা CH3Cl। হবে CH3Cl প্লাস KCl। CH3Cl হবে তো? হ্যাঁ স্যার। CH3Cl কে মনে রাখবে, আমি এখানে অলরেডি লিখে দিয়েছি, এখানে CH3Cl কে ওয়াটার H+ দিলে Cl টা COOH হয়, হয়ে গেছে। আচ্ছা AgOH না বেস, NaOH দিলে কি হয়? Na ঢুকে যায়, তো AgOH দিচ্ছ তো, স্যার ROH হবে। তাহলে RCOAG হবে। তুমি এখানে AgOH দাও, তাহলে এখানে কি হবে? CH3COOAG এরকমটা হবে, বুঝছো এটা? তাহলে এটা আমার A, এটা হচ্ছে B, এটা C। এবারে D বলো, দেবমিতা D বলো, দেবমিতা বলো D। কার্বক্সিলিক অ্যাসিড ছিল।
ডিটা বলবো স্যার? বলো। ডিটা হবে স্যার, এক মিনিট স্যার শুনুন তো, CH3, CH3, CH, এক মিনিট, CH3 AG, Sir, CH3Br. BR, CH3 সরি বিআর। সৌর দিয়ে প্লাস দেবমিতা বলো কি হবে ডিটটা? স্যার CH3Br। একদমই, মানে আর বিআর। তাহলে এখানে হচ্ছে আমার CH3 বিআর, একদম ঠিক আছে এটা CH3 বিআর। এবারে দেখো কি দিয়েছি, স্যার CH3C ট্রিপল বন্ড CH। হ্যাঁ এনএবিআর বেরিয়ে গিয়ে এবার এখানে হবে CH3 C ট্রিপল বন্ড C, এই যেরকম হলো। হাইড্রোজেন PDDSO4, তোমাকে এইটা এখন পড়াইনি, ক্লাস 11 এর কনসেপ্ট ছিল। 11 এর যারা পড়ো তারা দেখো, এটা হচ্ছে তোমার, একে বলে লিন্ডলার ক্যাটালিস্ট, কন্ট্রোল রিডাকশন। এই যে ট্রিপল বন্ডটা ডবল বন্ডে শেষ হবে গিয়ে, ট্রিপল বন্ডটা কিসে শেষ হবে গিয়ে, ডবল বন্ডে শেষ হবে এরকম করে, মানে রিডাকশন হয়ে হাইড্রোজেনেশন প্রসেস, ট্রিপল বন্ড ডবল বন্ড হলো। এবারে স্যার নিজে ওই করো। কম্পাউন্ডের নামটা কি ছিল? কার নাম? এখন আপনি বললেন না স্যার ওর রিএজেন্ট। এই রিএজেন্টটা যে দিয়েছি, এটার নাম হচ্ছে লিন্ডলার, LYN লিন্ডলার ক্যাটালিস্ট, লিন্ডলার ক্যাটালিস্ট এর নাম, লিন্ডলার ক্যাটালিস্ট। লিন্ডলার ক্যাটালিস্ট। বলো এখানে যে ব্রোমিন, এই যে কি হবে জিটা? ডিটা স্যার বলছি, বলো কে বলবে? দেবমিতা বলবে, বলো। CH3 C। দেবমিতা বলো কি বলছো? জি বলো, তুমি ভেবে নাও আসমিতা, ভেবে বলবে। স্যার আমি সবাই বলছিলাম CH3 CH Br বন্ড CH2Br। কি ওই প্রোডাক্ট নাম কি হবে? নামটা হবে স্যার 2,3 ডাইব্রোমো। না হবে না, এত শেখানোর পরে শিখতে পারোনি, আজকেই শেখালাম, দেওলের শেখানো হয়নি। ব্রোমিন ইউভি, ব্রোমিন এইচ নিউ, NBS শেখানো হয়েছে আজকে। হ্যাঁ অ্যালাইনিক পজিশন, ডবল বন্ডের কোনো চেঞ্জ হবে না, হাত খুলবে CCl পর থাকলে, এখানে ডবল বন্ডের কোনো চেঞ্জেস নেই। কি বুঝছো? এরকম হয়ে তাহলে এখানে বিয়ার হবে, অ্যালাইনিক পজিশন হবে, অ্যালাইনিক পজিশন, অ্যালাইনিক। ঠিক আছে। এবারে এই যে বলো, এই পৃথিবীতে যেখানে যেখানে বিয়ার, ওই উঠিয়ে দেবে, এই যে এখানে ওই এরকম হলো। এবার এখানে আছে ডিগনার দিয়েছেন, এখানে আছে অ্যালকোহল, এটা অ্যাক্টিভ হাইড্রোজেন কম্পাউন্ড, এ সিম্পল H+ দেবে, আর এখানে MG মাথায় পজিটিভ, এর মাথায় নেগেটিভ, এখানে আনসার হয় মিথেন, আর কিচ্ছু হবে না মিথেন ছাড়া। এটা হচ্ছে অ্যালকোহল, এ অনলি H+ দেবে, এই যে এই CH3- লেগে CH+ হয়ে গেল। রিঅ্যাকশনস উইথ অ্যালকোহল আছে এটা।
স্যার লাস্টটা বুঝতে পারিনি স্যার। লাস্টটা সবাই বুঝে নাও। Grignard reagent RMGX, MG এর মাথায় পজিটিভ, R এর মাথায় নেগেটিভ, reacts with active hydrogen compound কি হবে? এরা কারা? এরা কারা? এরা কোথা থেকে এসেছে? এরা কোন জঙ্গলে ছিল বলো? এরা হচ্ছে এই পৃথিবীর যে কোনো অ্যালকোহল 1 ডিগ্রি 2 ডিগ্রি বা 3 ডিগ্রি যে কোনো অ্যালকোহল এরা H+ দেয়। এরা মানে যারা H+ দেয়। ওয়াটার যে কোনো কার্বক্সিলিক অ্যাসিড, যে কোনো অ্যামিন, যে কোনো ইনঅর্গানিক অ্যাসিড সবাই H+ দেয়। যে কোনো ইনঅর্গানিক অ্যাসিড এই এতগুলো লিখে দিলাম, এরা সবাই H+ দেয়। সো H+ দিলে এই H+টা এখানে এসে লেগে যাবে, যে প্রোডাক্টটা হবে RH। লাস্টের কথাটার মানে হচ্ছে এইটাই। লাস্টের রিঅ্যাকশনের ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এই জন্য। যে কোনো অ্যালকোহল, যে কোনো হাতি ঘোড়া যা কোনো অ্যালকোহল হতে পারে, ওয়াটার, কার্বক্সিলিক অ্যাসিড, এটা হচ্ছে অ্যামিন, মানে যে কোনো একটা, এগুলো যে কোনো ইনঅর্গানিক অ্যাসিড নাও তুমি যাই না, মানে HCl, HBr, HNO3, H2SO4 যা খুশি নাও, যারা H+ দেয় সবাই এটা হবে। এটা খাতায় স্টার মার্কে লিখে রাখো। এই কোশ্চেনটা দিয়ে তোমাকে পরীক্ষায় উপকার করে দেবে। দেখবে দেখাচ্ছে এই কোশ্চেন দিয়ে তোমাকে দেখাচ্ছি এখানে আরো একে। স্যার এই পোর্শনটা তো রিঅ্যাকশনস উইথ না কিচ্ছু রিঅ্যাকশন এমনি স্টার মার্কে লিখে রাখো। এটা অ্যালকিল হ্যালাইডে ছিল কনসেপ্টটা। গ্রিনার্ড রিজেন্ট বানানোর সময় ড্রাই নিতে হয়, পড়িয়েছিলাম। RH+ Mg মানে হচ্ছে লিখেছিলাম ড্রাই ইথার, হোয়াইট ড্রাই। জল থাকলে এই ঘটনা ঘটবে, ওয়াটার থাকলে মানে এই যে কোনো একটা থাকলে। তোমাকে আমি এখানে OH আছে আর এটার সঙ্গে দিচ্ছি CH3 MgBr। বাবা স্যার এত বড় কম্পাউন্ড আমি জানি না, করতে পারবো না, মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে আমার এই কোশ্চেন পড়ে। আনসার হয় মিথেন। এই যে এত বড় কম্পাউন্ড থেকে কিচ্ছু পাচ্ছ না, খালি সিম্পল পাচ্ছ H+, কারণ কম্পাউন্ডটা অ্যালকোহল। H+ লেগে যাবে এখানে, CH আনসার। ঠিক আছে তাহলে স্যার 1 মিনিট স্যার, সেই বাজে কম্পাউন্ডটা আঁকতে দিন। হয়ে গেছে স্যার। আচ্ছা বাকিরা হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে। এটা ভালো বুঝতে পেরেছো জায়গাটা? আজকে ক্লাসে কিছু শিখতে পারলে?
হ্যাঁ স্যার। বাড়িতে এগুলো প্র্যাকটিস করবে। অ্যালকোহলটা আজকে এটা পড়লাম, কোশ্চেন সব ডিসকাস করে দিয়েছি মোটামুটি, এখানে আপ টু ডেট আছে। তাহলে আমাদের কি কমপ্লিট হয়ে গেল? অ্যালকোহলের প্রিপারেশন কমপ্লিট। আমরা পরের ক্লাসে অ্যালকোহল রিঅ্যাকশন পড়বো, কিন্তু পরীক্ষা নেব একটা পরের ক্লাসে। আচ্ছা, পরীক্ষাটা ঘোষণা করে দিই এখনই। আমাদের আমি কিন্তু ক্লাসের মধ্যেই পরীক্ষা নেব, প্রথমে 10 মিনিট 10খানা এমসিকিউ, কারণ তোমার এখনো পরীক্ষার প্যাটার্ন এমসিকিউ, ফার্স্ট টার্মের পরীক্ষাটা। তাই তোমার ফার্স্টে তোমার পরীক্ষা নেব মাত্র 10খানা এমসিকিউ 10 মিনিট। তা আমার ওই 10খানা এমসিকিউ করতে সবকিছু মিলিয়ে ম্যাক্সিমাম আধ ঘন্টা লাগবে, চেক ফেক করে রিপ্লাই দিতে, ফিডব্যাক দিতে। সেটা হচ্ছে হ্যালো অ্যালকেন হ্যালো অ্যারিনস, হ্যালো অ্যালকেন হ্যালো অ্যারিন। তাহলে লিখে রাখি, লিখে দিচ্ছি মেন গ্রুপে। হ্যাঁ, টেস্ট আমি ক্লাসের মধ্যেই নেব, প্রথমে প্রিপেয়ারে থাকবে। তাহলে ঠিক আছে, চলো আমি এই গ্রুপে লিখে দিচ্ছি। টাটা, বাইরে করবে এটা, বাই। ঠিক আছে স্যার, টাটা। হ্যাঁ চলো, ওকে, থ্যাংক ইউ।